자, 찾으셨어요? 이사야 60장 1절 두 번을 읽을 거예요. 예수님에 대한 구약 예언의 말씀입니다. 예수님에 대한, 동시에 예수 그리스도 안에 있는 이스라엘, 영적 이스라엘, 나와 우리 가정과 우리 교회를 향한 예언의 말씀입니다. 자, 한번 읽겠습니다. 두 번 시작. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 아멘. 다시 한번요. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. 아멘. 자, 여러분, 우리 기독교는 말씀의 종교입니다. 행사의 종교입니까? 말씀의 종교입니까? 말씀의 종교입니다. 그렇기에 우리 기독교는 철저하게 중심이 말씀입니다. 인간의 말 말고요, 하나님의 말씀. 동시에 기독교의 구성원인 모든 그리스도인들은 말씀의 사람으로 콜링 받았습니다. 자, 여러분들은 무슨 사람? 말씀의 사람. 우리 자녀들 어떤 사람? 말씀의 사람. 말씀이 가치관이 되고, 말씀이 선택 기준이 되고, 말씀이 울 때 함께 울고, 말씀이 웃을 때 함께 웃을 수 있는 말씀의 사람으로 콜링 받았고, 여러분의 가정에 심어놓은 게 여러분들의 자녀, 우리 자녀입니다. 또한 지금 내가 소속되어 있는 교회와 혈육의 가정들 있죠. 역시 말씀의 공동체가 되어라고 우리에게 붙여주신 겁니다. 교회와 가정 무슨 공동체? 말씀의 공동체예요. 자, 여러분, 말씀과 말씀을 묶어서 나온 책이 있으니 그 책 이름이 뭐겠습니까? 성경입니다. 하여 기독교와 그리스도인과 각 가정과 교회는 성경을 모든 삶의 근본 잣대로 심으셔야 합니다. 삼으셔야 합니다. 그래서 오늘 설교는요, 지난 주일부터 하여 어제까지의 모든 본문들을 종합 요약해서 정리하는 시간을 가지겠는데, 지난 주일 설교 말씀의 본문이 요한복음 5장 39절과 40절이었는데 5장 39절을 읽으면서 시작합니다. 5장 39절 같이요. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 후반부에 이 성경이 무엇에 대하여 증언하는 것이니라? 이 내가 누굽니까? 예수. 성경이 누구에 대하여 증언하는 거라고요? 창세기 누구에 대해서 증언하는 거라고요? 구약의 마지막 말라기서 누구에 대하여 증언한다고요? 정확하게 좀 크게 해주세요. 신약 처음 마태복음 누구에 대해서 증언한다고요? 오케이, 마지막입니다. 성경의 가장 마지막 책입니다. 요한계시록 누구에 대하여 증언한다고요? 예수님. 동영상 하나 보여줄 겁니다. 5분짜리입니다. 미국에 있는 초등학교 5학년 아이가 나와서 창세기로부터 하여 요한계시록을 예수 중심으로서 암송을 하여 선포하는 대목인데, 제가 보면서 야, 저거 누가 만든지 몰랐지만 저 원고 야 제대로 성경을 간파했다, 예수 중심으로 제대로 간파했다. 그리고 저 아이 야 저거를 암송하네, 야 우리 제주충신교회 자녀들도 저 정도 되었으면 좋겠다 라는 동영상 5분짜리를 한번 보여드리도록 하고 계속 진행하겠습니다. 부탁합니다. In Genesis, Jesus Christ is the breath of life. In Exodus, He is the Passover lamb. In Leviticus, He's our high priest. In Numbers, He's the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, He's the prophet like unto Moses. In Joshua, He's the captain of our salvation. In Judges, He's our judge and lawgiver. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In 1st and 2nd Samuel, He's our trusted prophet. In Kings and Chronicles, He's our reigning king. In Ezra and Nehemiah, He's the rebuilder of the broken down walls of human life. And in Esther, He is our Mordecai. In Job, He is our ever-living Redeemer. In Psalms, He is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, He is our wisdom. And in Song of Solomon, He is our loving bridegroom. In Isaiah, He's the Prince of Peace.
In Jeremiah, he is the righteous branch. In Lamentations, he's the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he's the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he's the faithful husband, forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer of the Holy Ghost and fire. In Amos, he is our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he's the messenger of beautiful feet. In Nahum, he's our strength and shield. In Habakkuk, he's God's evangelist crying, "Revive thy works in the midst of the years." In Zephaniah, he is our Savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the Son of righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, Jesus Christ is the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the rock, the Father of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphal one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1 and 2 Thessalonians, he is your hope. In 1 Timothy, he's your faith. In 2 Timothy, he's your stability. In Titus, he is truth. In Philemon, he's your benefactor. In Hebrews, he's the power, he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he's your example. In 2 Peter, he's your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he's your pattern. In 3 John, he's your motivation. In Jude, he's the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming King. He's the first and the last, the beginning and the end. He's the keeper of creation and the creator of all. He's the architect of the universe and the manager of all times. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced in his pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him, and the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. Hitler couldn't silence him. The New Age can't replace him. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, and pure. His ways are right, and his word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my Redeemer. He is my Savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and he rules my life. 여러분, 예수님이 저런 분이십니다. 일단 지식적으로 암송을 하는 건 우리 몫이겠지만 저거를 평생의 삶 속에서 사건을 통해서 우리가 저거를 경험해야 합니다. 자, 여러분 한번 따라해 주시겠어요? 예수님은 말씀입니다. 한 문장으로 이렇게 따라해 주세요. 예수는 말씀이다. 요한복음 1장 1절을 한번 보실래요? 요한복음 1장 1절 부탁합니다. 같이요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 말씀이 있었는데 말씀이 하나님이래요. 근데 그 말씀이 14절을 보니 이래 되어 있습니다. 시작.
말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 예수는 말씀입니다. 말씀을 묶여진 것이 성경입니다. 예수는 말씀이요 예수는 성경입니다. 성경에 기록되어 있고 성경에 녹아져 있고 성경에 숨겨져 있는 것 무엇이냐? 지혜, 지식, 경영의 10가지 법칙, 리더십의 10가지 법칙, 그것도 파편적으로 있습니다만 광맥으로 있는 것이 예수입니다. 그 예수를 발견하고 그 예수를 삶에서 경험 우리가 해야 합니다. 예수는 말씀입니다. 자, 말씀의 묶음 성경이라고 그랬죠. 다시 요한복음 5장 39절 주일 본문으로 돌아갑니다. 주일 본문에 보면은 이렇게 돼 있죠. 한번 보여주시겠습니까? 너희가 성경에서 무엇을 얻는 줄 생각하고? 영생을 얻는 줄 생각하고. 무엇을 얻어야 된다고요? 영생을요. 방금 전에 목사님 예수라 했잖아요. 근데 또 영생이네요. 예, 요한일서 5장 20절 하반절 제가 외워달라고 새벽 기도회 때 부탁했죠. 한번 읽어보겠습니다. 그는 참 하나님이시요 영생이시라. 따라합니다. 예수는 영생이다. 예, 예수는 말씀이요 예수는 영생이요 예수는 참 하나님이십니다. 그것이 성경 창세기 속에 녹아져 있고 숨겨져 있습니다. 말라기 속에 녹아져 있고 숨겨져 있습니다. 요한계시록에 녹아져 있고 숨겨져 있습니다. 그거를 퍼올려야 됩니다. 그거를 솎아내야 됩니다. 그거를 건져내야 됩니다. 그거를 울고 먹어야 합니다. 더불어 여러분들이 이 예수에 대하여 하나를 더 아셔야 할 부분이 있습니다. 이제 다음 주 그 다음 주 해서요 이 말씀이 계속적으로 연이어 풀어지겠지만은 고린도전서 15장 45절 예수님이 또 어떤 분인가를 보십시다. 같이요. 기록된 바 첫 사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니. 마지막 아담 예수님의 또 다른 이름입니다. 마지막 아담 대신 예수님 무엇이 되었나니? 살려주는 영이 되었나니. 원어로 보면은 생명을 주는 영이라고 되어 있습니다. 예수님은 성령이십니다. 한번 따라해 줄래요? 예수는 성령이다. 예, 그냥 성령이 아닙니다. 나에게 생명을 주는 영. 생명이라는 단어를 보면 조회라고 되어 있습니다. 조회가 요한복음에서는 영생으로 번역되어 있습니다. 나에게 영생을 주는 영, 나에게 생명을 주는 영. 예, 고로 예수님은 참 하나님이시요 예수는 영생이시요 예수는 말씀이시요 예수는 성령이십니다. 그분이 성경에 기록되어 있습니다. 녹아져 있습니다. 숨어져 있습니다. 광맥으로 흐르고 있습니다. 그거를 퍼올려야 됩니다. 건져내야 됩니다. 먹어야 됩니다. 솎아내야 됩니다. 여러분 2000년 전에 예수님 어디에 있었느냐? 베드로 옆에 있었습니다. 12제자 옆에 있었습니다. 그죠? 그러나 이제 예수님의 성찬의 이유는 어떻게 되었을까요? 예수님이 바울 옆에 있었을까요? 아닙니다. 예수님이 디모데 옆에 있었을까요? 아닙니다. 어디에 있었느냐? 골로새서 1장 27절을 보면서 예수님을 어떻게 소개하는가를 같이 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 이 비밀, 하나님의 비밀을 말합니다. 여러분 하나님의 비밀을 알고 싶지 않으세요? 하나님의 파워도 알아야 되지만 하나님의 지식도 알아야 되지만 하나님의 비밀이 있습니다. 그 비밀 창고, 그 비밀 수첩, 그 비밀 장부 보고 싶지 않으세요? 하나님의 비밀이 뭐냐? 어느 속에 계신 그리스도? 너희 속에 계신, 너희 안에 계신, 여러분 안에 계신. 방금 초등학교 5학년 미국 아이가 저렇게 외쳤던 저 예수가 하나님의 보좌에도 계시지만 삼층천에도 계시지만 어디에 계신다고요? 내 안에요. 이게 하나님의 비밀이고 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 얼마나 풍성한지. 초등학교 5학년에 외웠던 저 예수, 처음이요 나중이요 예전에도 있었고 지금도 있고 앞으로도 있을 예수 그리스도, 헤롯도 히틀러도 학교도 알려주지 않고 누에지도 귀신도 이길 수 없는 그 예수 그리스도, 하나님의 비밀의 영광이 어디에 있다고요? 내 속에 있다고요. 내 속에. 참 하나님이시요 영생이시요 말씀이시요 성령이신 예수가
삼청천에만 앉아 있는 게 아니고 내 속에, 내 자녀들 속에 함께 있으면서 제주의 광야 여정을 가겠다라는 거예요. 그리고 말합니다. 하나님이 제주 충신교회로 하여금 이 비밀의 영광이 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라가 하나님의 소망입니다. 그러니 우리가 예수를 알아야 됩니다. 그 예수가 어떤 예수님이시냐? 골로새서 2장 3절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 함께 읽어볼까요? 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 그 안에, 예수 안에, 비밀의 영광 그 안에 무엇이 감춰져 있다고요? 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있습니다. 세상의 지혜와 지식, 세상의 모든 것들이 그 보화가 하나님의 비밀 되신 예수 그리스도 안에 감춰져 있고, 그 예수님이 지금 어디에 있다고요? 내 안에 계시다라는 겁니다. 하나님의 비밀인 이 예수, 하나님의 비밀인 이 영생, 이 말씀, 이 성령을 여러분 내 속에 있는데 내 속에서 잠들게 하시겠습니까? 꼭 감춰두시겠습니까? 이분을 나라는 배에서 그 고물 배 뒤끝에 베개 하나 던져드리고 그냥 거의 잠들게 하시겠습니까? 아닙니다. 예수가 내 속에 잠들어 있으면, 영생이 내 속에 잠들어 있으면, 말씀이 내 속에 잠들어 있으면, 성령이 내 속에 잠들어 있으면 나는 산자인 것 같으나 잠자는 자입니다. 살아있긴 살아있죠. 생명이 있고 영생이 있고 예수가 있으니. 그러나 활력이 없어요. 영생의 활력이 없어요. 말씀의 활력이 없어요. 성령의 활력이 없어요. 예수의 활력이 없는 소위 아담의 아들 가인의 활력이 판을 치는 자가 됩니다. 분하여 얼굴에 안색이 변하더라. 화요일날 새벽기도 말씀 기억나시는지? 또한 어제 말씀이죠. 광풍이 불어 배의 항로 속에서 물이 배로 들어와 배를 난파시키려고 하는 겁니다. 그러니 내 속에 잠들어 있는 예수, 내 속에 잠들어 있는 영생, 내 속에 잠들어 있는 말씀, 내 속에 잠들어 있는 성령님을 우리가 깨워 일으켜야 합니다. 예수가 일어나면 어떻게 되겠냐라는 겁니다. 내 속에 영생이 일어나고 말씀이 일어나고 성령이 일어나면 어떻게 되겠느냐? 이사야 60장 1절인 겁니다. 오늘 본문인 거예요. 한번 읽어보겠습니다. 일어나라, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. 여러분, 내 안에 있는 예수가 일어나 빛을 발하면 예수 형상, 내 형상 됩니다. 영생, 내 안에 영생이 일어나 빛을 발하면 영생의 활력이 내 활력됩니다. 내 안에 있는 말씀이 일어나 빛을 발하면 말씀의 능력, 내 능력이 됩니다. 내 안에 있는 성령이 일어나 빛을 발하면 성령의 열매, 내 열매 되는 겁니다. 영생의 건강이 내 건강 되는 거고, 영생의 평강이 내 평강 되는 거고, 영생의 형통이 내 형통 되는 겁니다. 영생의 인품이 내 인품 되는 겁니다. 결국 충신아 내가 네게 말하노니 일어나라 라는 것은 여러분들의 가인의 혈기 보고 일어나라는 소리가 아닙니다. 여러분들의 아담의 혈기 보고 일어나라는 소리가 아닙니다. 여러분 속에 계신 예수, 영생, 말씀, 성령, 그분이 일어나면 나는 자동으로 일어나게 되어 있습니다. 그러니 내 속에 예수님을 일으켜야 합니다. 영생을 일으켜야 합니다. 말씀을 일으켜야 합니다. 성령님을 일으켜야 됩니다. 그러니 2019년은 우리가 일어나긴 일어나되 내 속에 예수님이 일어남으로 내가 일어나야 합니다. 예수, 영생, 성령은 내가 어찌할 수 없는 것 같고, 말씀은 나랑 연결되어 있습니다. 말씀을 취하는 것이 말씀을 일으키는 겁니다. 말씀을 의식하는 것이, 말씀에 순복하는 것이, 말씀을 암송하는 것이, 말씀을 읽는 것이, 말씀을 필사하는 것이, 말씀을 하루 종일 읊조리는 것이 뭡니까? 내 속에 말씀을 일으키는 겁니다. 그 말씀을 내가 취함으로 그 말씀의 능력 내 능력, 말씀의 위로 내 위로, 말씀의 소망 내 소망, 그렇게 되어집니다. 여러분, 내 속에 예수님은 계십니다. 아멘. 여러분 속에 예수님이 계십니다. 여러분 속에 영생이 있으며 말씀이 있으며 성령이 있습니다.
그렇게 내가 할 몫이 있다면은 내 속에 계속적으로 말씀을 채우는 겁니다. 말씀을 채우십시오. 그리고 내 속에 예수님을 채우십시오. 창세기에 기록된 예수, 말라기에 기록된 예수를 내 속에 채울 때 예수의 인품이 내 인품, 예수님의 향기가 내 향기, 예수님의 근성 내 근성이 되어집니다. 그러면 내 자녀들과 내 모든 가족들이 나를 보면서 나를 통과하여 누구를 보느냐? 예수를 보게 됩니다. 여러분, 넘어져도 엎어져도 누구 바라봐야 된다고요? 낮이나 밤이나 누구 바라봐야 된다고요? 예수님. 보이지 않는데요? 보이는 여러분들을 통해서 타인들에게 보여주셔야 합니다. 나 역시 말씀을 통하여 그 예수를 봐야 합니다. 그리고 말씀 속에 내재되어 있고 묻혀져 있는 광맥인 예수를 찾아내야 합니다. 성령님이 도와주십니다. 그래요, 저 초등학교 5학년 미국 아이가 외쳤던 저 예수를요, 지식적으로 암송하는 것만이 아니라 삶으로 조금씩 경험하셔야 합니다. 충신아, 내가 네게 말하노니 일어나라. 이 말씀이 여러분의 삶에서 여러분의 소망을 따라, 간절함을 따라, 합당한 구원의 타이밍을 따라 펼쳐지시고 풀어지시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 내 안에 예수가 일어나야 내가 일어나는 것이고, 내 안에 영생과 말씀과 성령이 일어나야 내가 일어난다라는 것을 확인하였습니다. 충신아, 내가 네게 말하노니 일어나라, 일어나라 하시는 이 말씀, 결국 내 속에 계신 예수, 영생, 말씀, 성령이 일어나야 된다라는 것을 최종으로 확인하였습니다. 예수 형상, 내 형상, 영생 활력, 내 활력, 말씀 능력, 내 능력, 성령 열매, 내 열매가 되도록 2019년 일어나는 해로 하나님 대소사의 사건을 허락하여 주시고, 예배 속에서 예수 영생 말씀 성령을 경험하는 시간들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.